अज अषाढ़ दे महीने दी सकरांत दा दिन है। आप आम करके कह देने हाड़ दी सकरांत। ये 12 माह बाज दी जिहड़ी अमृत बाणी है, ये सतगुरु जी ने खास करके जिहड़ा साडा इस उत्तरी भारत दा इलाका देश है, ये मौसमां नूं मुख रखदिआं उचारिआ। पर ऐसा नहीं कि केवल इत्थे ही है, ये उपदेश पूरे विश्व भर लई है साझा। पर जिहड़ियां रुत्तां साडे इस पंजाब दे इलाके जां पंजाब दे नेड़े तेड़े लगण वालियां हद्दां दे जिहड़े सूबे ने, उत्थे जिहो जिहा मौसम हुंदा है, जिहो जी रुत हुंदी है, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ महाराज जी ने ये शब्द उच्चारण किए। तो अषाढ़ का महीना अज आरंभ होया। जदों पोह दे महीने की बात करते ने तो महाराज उन्होंने सरद रुत का महीना, सर्दी का महीना वर्णन करते हैं। तो जिहड़ा अषाढ़ का महीना ये तपश भरिया। सर्दियां विच सब तो ठंडा महीना पोह दा है, ते गर्मियां विच सब तो वध गर्म महीना अषाढ़ दा महीना। धन गुरु अर्जन देव साहब जी मंजी साहब विखे बह के, गुरुद्वारा मंजी साहिब श्री अमृतसर साहब, उत्थे बह के मेरे सतगुरु जी ये पावन पवित्र अमृत बचन उच्चारण कर रहे हैं। सरवण करन तो पहला जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब जी दे पवित्र चरणां विच अपनियां हाजरियां लवाउंदियां होए आखो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। आषाढ़ तपंदा तिस लग्गै, हर ना हो ना जिन्ना पास। अषाढ़ दा ये महीना, हाड़ दा ये महीना उन्हां लई तपश भरिया। एक तपश आ बाहर दी तपश है ना, इहनूं निवारण लई आपां पखे लाए हुए ने, इहनूं निवारण लई कूलर लाए हुए ने, इहनूं दूर करन लई AC लाए हुए ने। एक तपश साडे अंदर जिहड़ी तप रही है ना, विकारां दी भट्ठी च साडा मन पिया तपदा, ਉਹਨੂੰ शीतल करन वास्ते साडे कोल कोई साधन नहीं। वो जिहड़ा अंदर साड़ पै रहा ना, ਉਹਨੂੰ शांत किवें करिए, ਉਹਦੇ वास्ते असीं यतन नहीं पे करदे। कि साडी जिहड़ी विरती इन्नी सथूल है कि सथूल विरती करके असी केवल जो सथूल है उन्होंने वेख सकते हाँ, अनुभव कर सकते हैं। जो सूखम है उस पासे साडा ध्यान है। साडा हिरदा मन सूक्ष्म है ना, उस सथूल तो शरीर तो परे है। सूक्ष्म मन जिहड़ा तप रहा है, उत्थे भी जिहड़ी तपश है वो भी सूक्ष्म भाव करके समझी जानी। पहली गल तो असीं अपने तन विच मन नूं नहीं खोज सके भी मन कित्थे है। तन नूं खोजदे इहदे च मन पाया ही नहीं। जे हुण मन लभांगे इस तन विचों, फिर पता लगेगा भी ये तप रहा। दृष्टि गोचर तां होवे ना, पता तां लगे भी मन कित्थे है। इस मन को कोई खोजो भाई, खोजो तो सही, लभो तो सही, फिर पता लगेगा भी ये तप रहा। साहब कहंदे अंदर जिहड़ी ये तपश है ना विकारां दी, अषाढ़ दे महीने विच जिहड़ी जीव दे हिरदे च तपश है, जदों बाहरों सानू कोई उस प्रमाण दे के समझाया जाए तो फिर असीं अंदर समझ जाने। बाहर अषाढ़ दा महीना तपश भरिया। महाराज कहंदे अंदर तेरा, अंदर भी अषाढ़ है, उत्थे भी हाड़ दा महीना जिथे तेरा मन तप रहा, और
ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਆ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਜਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਹੋ ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ, ਹਰੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਹੋ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਪਤੀ। ਹਰੀ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸੰਦੂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕੰਗਾਲੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਦੂਕ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕੀ। ਹਰੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਤਪਦੇ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ, ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਵੇਖੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਨਸਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹਵਾ ਦੇ ਭਰੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕਉ ਏਕ ਭਗਵਾਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ ਲੋਗੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਪਾਸੇ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਖਾਈ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਸ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦਾ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਮਨ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹਰੇ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹੋ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਆਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ
ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮਰੀ शरण तुम्हारी आशा, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਮਾਨਸ ਦੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ। ਮਨਮੁਖ ਮਾਨਸ ਦੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲੋਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਅਚੇਤ ਚੰਗੇਰੇ। ਪਸ਼ੂ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਅਚੇਤ ਜੜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਮੰਗੈ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਖੇਰੂ, ਪੰਖੇਰੂ ਘੇਰੇ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਕਦੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਤੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਤੱਡ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਆਸ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜਰਨੈਲਾਂ ਤੇ, ਤੋਪਾਂ ਤੇ, ਜੰਜੈਲਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ। ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਤੋ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਨਸਾਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਦੋਇ ਪਾਏ ਵਿਗੁਚੀਐ, ਗਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੇ ਫਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਗੂਚੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਰਨ ਚ, ਫਿਰ ਬਚਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਬਦਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਪਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਚ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣੈ, ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹਨੂੰ ਲੂਣਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੁਝ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜੇ ਨੇ
ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਕੁਝ ਬੀਜ ਅੱਜ ਬੀਜੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੇ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜੇ ਬੀਜ ਜੀਵ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜੇ ਲੁਣਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਰੈਣ ਵਿਹਾਣੀ ਪਛੋਤਾਣੀ, ਉੱਠ ਚੱਲੇ ਗਏ ਨਿਰਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਲੰਘ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਰਹਿਣ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ, ਸੋ ਦਰਗਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦੇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਚੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸਵਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹਾਂ। ਇਹ ਚਾਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ? ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਮੰਝ ਨਿਭਾਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਅਸਾੜ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਸਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੁਹੰਦਾ ਕਹੀਏ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਥਾਏ ਪਾਵਨ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।